जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास केमिति रहिबो वृष राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहबी। एमिति तो जीवन में बहुत किछि घटिबो, मु संक्षेप रे कहबी। जय जगन्नाथ। आसतु वर्तमान परिस्थिति केमिति अछि देखिबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। 3 ऑफ कप्स। कौनसी परिस्थिति को लेकिन आपण बहुत भावनाशील अच्छा। जो परिस्थिति अप्रिय परिस्थिति आपण को सुखी रखी नहीं किंबा आपण को दुख देछि से परिस्थिति को लेकिन आपण बहुत भावुछंती। हस खुशीर समय रे जे बाधा सृष्टि करिछि जो परिस्थिति किछि डिसीजन नबार आपण को असुविधा होछि, बहुत भावुछंती जेमिति समय नष्ट से भावना रे ता छड़ा किसी निष्पत्ति नहीं पारुनांती, केवल भावुछंती किंतु परिस्थिति बाहरी पारुनांती। आपण को सुख शांति रे के बाधा पकेछि, कौनसी परिस्थिति बाधा पड़िछि, तेणु आपण निजको निजे भी कंट्रोल रखि पारुनांती। किछि विपरीत परिस्थिति जो थिरे कि किछि बैलेंस आपण रखि पारुनांती। आपण कोन करिवे किछि बुझी भी पारुनांती, किछि भल किछि मंद एमिति किछि परिस्थिति आपण जीवन रे अछि। कोन भल कोन मंद आपण निजे भी डिसाइड करि पारुनांती। देखिबा कोन रहिछि मासटी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। वृष राशि फेब्रुआरी मास केमिति रहइबो। ए कार्ड टिके बड़ मो हाथ रे धरुनी। विश फुलफिलमेंट ऐसे पुणी से कार्ड रिपीट होची देखिबा। ए कार्ड मते लागुथला किछि नेगेटिव एनर्जी किछि तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक आपण जीवन रे एंट्री करिछि ते सेति पई आपण को डिसीजन नबार कष्ट होची। आपण को सुख शांति रे बाधा सृष्टि करिवा पई रिलेशनशिप रे किछि द्वंद्व आनिबा पई किछि नेगेटिव एनर्जी काम करि पारे, धोखा केही करि पारे रिलेशनशिप रे, माने लव रिलेशन जेमती दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप बिजनेस सुख शांति रे केही देखिबा बाधा सृष्टि करि पारे। जेमिति आपण घर भितर झगड़ा हेबो, केही जणे जण को बुझिबा पई प्रस्तुत रहिबेनी, अशांति मने मने अशांति हबो, राति रे निद हबनी, चिंता बहुत रहिबो, अकारण रे चिंता करिवे। से कार्ड रिपीट होची वर्तमान परिस्थिति जहा से कार्ड रिपीट होची। मासटीर प्रथम फेज बोधे से भले रहिबो कि आपण संगे धोखा भी करिवो बड़ धरणर। मु कार्ड रु भी जानि पारथिली जे गोटे बड़ धरणर षडयंत्र आपण पई हेई पारे। पार्टनरशिप रे किछि असुविधा हेई पारे, किछि आपण को आपण को कहा जाउची किछि दान करंतु। मंदिर रे जो माने बसंती रास्ता कड़े जारे दरकार अछि किछि आवश्यक तांको किछि दान करंतु। शीत दिन अछि तांको किछि कमल किछि खाइबा किछि पैसा जार जरूरत ताको दियो। ता छड़ा मंदिर को छाड़ी देले किछि एनजीओ संस्था जो अनाथाश्रम सेठी किछि दान करंतु। जो नेगेटिव एनर्जी आसे सेटा हम कर्म फल हेकि आसे, तेणु आमे एटा को केही तो करिवो किंतु आमे ताकू केमिति आमे सॉल्व करिबा, किछि मंदिर रे दान करिबा कि एनजीओ संस्था रे दान करिके हमर पुण्य बढ़िबा को पड़िबो। ता छड़ा देखिबे आपणकर केही बाल्य बंधु हुए तो आपण संगे पार्टनरशिप बिजनेस रे अछि, से आपण संगे धोखा करि पारे, हुए तो ब्लैकमेल मैजिक स्पेल जा कहंती सेमिति किछि अप्लाई करि पारे, टिके सावधान रहिबे। ता छड़ा रिलेशनशिप रे जदि लव रिलेशन रे आपण थांती केही जणाशुणा आपणकर केही जणाशुणा आगुर आपण जानी छंती सेमिति केही बस आपण ठारू वर्ष रे बड़ किबा छोट भी हेई पारे, सेमिति किछि नाही। से आपणकर सुख शांति दाम्पत्य जीवन रे भी किछि असुविधा सृष्टि करि पारे। आपण सेटा निज हिसाब रे निजे जानिबे।
ଦେଖିବା କ'ଣ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି। କିଛି ନିଶାସକ୍ତ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଆପଣ ପଡ଼ି ବି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଇ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସାବଧାନ ରହିବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଦସ୍ତଖତ କରିବେନି, କଥା ଦେବେନି, କିଛି ଡିଲ୍ କରିବେନି, ପଇସା ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। କେହି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ, ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି କେହି ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଚାହୁଁନଥିବେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ତ ଅଟକି ଯାଇପାରେ, ଧୋକା ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅଟକେଇ ଦେଇପାରେ। ପୁରା କ୍ଲିଅର ମେସେଜ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କହିବା କଥା ବି ନୁହଁ ଏତେ ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁ। ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି, ପାଖାପାଖିରେ ବି ମୋତେ ଏମିତି ବି ନଜର ଆସୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ବି ଏ ଯେଉଁ ଅଟକି ଯିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନଲେଜ ହେଇଯିବ ଏ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେ। ଏମିତି ଯଦି ହେଲା, ମୋ ପାଠ କହୁଛି, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଛୋଟିଆ ନାମ ରାମ ହେଉ, ଶ୍ୟାମ ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉ, ପାଟିରେ ଜିଭ ଅଗରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ରାମ 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 ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଶୋଇବା ସମୟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ସେଇଟାକୁ ଜପନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଓରା ମାନେ ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ, ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ସ୍ପେଲ୍, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବନି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ କାହାର ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ଚାହୁଁନି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସେ ବୋଧେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯେତେ ଦୂର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆସୁଛି, କେହି ଡବଲ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସଂସାର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସହି ନ ପାରିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖୀ ସଂସାର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ତାହେଲେ ଝିଅଟିଏ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଝିଅଟିଏ ଯଦି ଅଛି ପୁଅଟିଏ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ସେଥିରେ କାହାର ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ପାଷ୍ଟ ଲଭର୍ ବି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବି କହିହେବନି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ବାକି କାହାକୁ ସୁଝିବାର, ଆପଣ କିଛି ବାକି ସୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧାର ଉଧାର ଥିଲା, ଆପଣ କିଛି ବାକି ଘର ସୁଝିଦେଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ, ସେଇଟା କାହାକୁ ଆଖିକୁ ଯାଉନି, ସେମିତି ହେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ୍ ରାଜନେତା କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦାନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କାହା ଆଖିକି ଦେଖା ନ ଯାଇପାରେ, କେହି ସହି ନପାରେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଯିଏ ସାମ୍ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଏ କି ପାରିବନି ବୋଲି ଭାବିନିଏ, ସେ ପଛ ପାଖରୁ ଛୁରା ମାରେ। ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ, ଘର ସଂସାର, କିଛି କରଜ ନାହିଁ, ଦେଣା ନାହିଁ,
କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଅପ୍ରିୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅପ୍ରିୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ସୁଖୀ ସଂସାର, ନିଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଇଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତୁ, ସେମିତି ହେଇ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେଣି। ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଦାନ, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ଦେଖିକି କେହି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିଛି ସ୍ପେଲ୍ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବେ। ସାବଧାନ କ'ଣ ରହିବେ, ଦେଖିବେ। ଆଉ କିଛି ବାହାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କରିବେନି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କିଛି ପାନୀୟ ଯଦି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ହେଉ ପଛକେ, କେଉଁଠି ବାହାରେ ପିଇବେନି। ପାଣି ଯଦି ନେଇକି ଯିବେ, ନିଜେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଆଉ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଖାଇବେନି। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଖାଇବେ ଏମିତି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଲେ ଖାଇବେନି। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଟିକେ ଜଗିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେହ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ? ନିଜ ଭିତରର ପାୱାର ତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସହଜରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲେଇକି କଥା ଏଥିରେ ବି ଭୁଲେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ଭିତରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଜିଦ୍ଦି କରିକି ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାହା କରିବେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆସୁଥିବା ଖୁସି, ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ। କିଛି ବିପରୀତମୁଖୀ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉ, ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ହେଉ, କେହି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୋକା କରିପାରେ। କିମ୍ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହି ନ ପାରିଥାଇପାରେ। ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କଠୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହିଁବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ହସ ଖୁସି, ଧନ, ସବୁକିଛି। କେହି ଲେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୋଷା ମନେଇକି ରଖିଲା ଭଳି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଟିକେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କ'ଣ? କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିବ। ମନ ଭିତରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ, ଖୁସି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଭକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଆଶାର କିରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ହେବ ନା ହେବନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଇଟା ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିଟିଂ କରିପାରେ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲେଇ କରିକି ରଖିବ, ପୋଷା ବିଲେଇ। ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିକି ଏଇ ମାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦିମାଗ ରହିବ ଯେ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିବା କ୍ଷମତା ଆପଣ ହରାଇ ବସିବେ। ବେଳେବେଳେ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ମାସଟି କଟେଇବେ। ପରିବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ନ ରହିଲା,
ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଉଚିତ କଥା କାହାଠୁ ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଯୁତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ପରିବେଶ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ନିଷ୍ଠା ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୁ, ସେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମିତି ନାମ ଜପ ରହୁ। ଆପଣ ସବୁଥିରେ ପାର ପାଇଯିବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। କୌଣସି ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ସେମିତି ଆସିଲାଣି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମରେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ରହିଲା ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।